मुख्यमंत्री मान ने माल विभाग के अधिकारियों के नाल कीती मुलाकात। हड़ां दे नाल होए नुकसान बारे हुई चर्चा। सीएम बोले सरकार कल्ले कल्ले नुकसान की करेगी भरपाई। केंद्र सरकार की इतिहासिक पहल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन का होगा नवीनीकरण। पंजाब के भी 22 स्टेशन 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी रखणगे नींह पत्थर। मानहानि केस दे विच राहुल गांधी नूं सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत। राहुल गांधी की सजा ते लगाई गई रोक। कांग्रेस खेमे च जश्न का माहौल। सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिलने ते बोले राहुल गांधी कि अज नहीं तो कल होनी सी सच्चाई दी जित। मैनू पता मैं अगे की करना। खड़गे बोले हुण देखदे हां राहुल गांधी नूं एमपी वजों सरकार किन्नी छेती करदी है बहाल। कांग्रेस के साबका विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों नूं वड्डी राहत। हाई कोर्ट ने दी रेगुलर जमानत। आमदन तो वध जायदाद मामले च होए सन गिरफ्तार। जगदीश टाइटलर नूं पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले च मिली अगाऊ जमानत। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। मनजिंदर सिरसा बोले टाइटलर वर्गे लोग सिस्टम का बना रहे ने मजाक। आम आदमी पार्टी की गवर्नर नूं चेतावनी। कहा जे चंडीगढ़ दे विच पार्टी दफ्तर खोलण नूं नहीं दिती जमीन तां राज भवन दे बाहर खोलांगे ऑफिस। बार बार अपील के बावजूद गवर्नर नहीं दे रहे मंजूरी। श्रोमणी अकाली दल के साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते वड्डा इल्जाम। मजीठिया बोले चन्नी ने साबका फौजियां तो नौकरी के नाम ते ठगे लाखां रुपए। आम आदमी पार्टी की सरकार दे नाल भी चन्नी दी सैटिंग, इसलिए नहीं हो रहा कोई एक्शन। जलंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल तो सीबीआई ने की पुछगिछ। चंडीगढ़ के सीबीआई दफ्तर के करीब 4 घंटे होए सवाल जवाब। चंडीगढ़ के एसएसपी रहिंदे होए वख-वख मामलियां दे संबंधी हुई पुछगिछ। नो हिंसा च शामिल दंगाकारियों नूं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सख्त शब्दों के चेतावनी। बोले जरूरत पई तां दंगाकारियों के घरां ते भी चलावांगे बुलडोजर, नहीं बख्शे जाणगे दंगियां दे मास्टरमाइंड। अमृतसर एयरपोर्ट से 2 घंटे तक रोके गए ब्रिटिश एमपी तनमजीत सिंह ढेसी का बड़ा इल्जाम। न्यूज़ 18 ते बोले किसान अंदोलन और मनुखी अधिकारों के हक दे विच बोलण दी चुकानी पई कीमत। कुछ हेटर्स ने मेरा ओसीआई वीजा सस्पेंड करने लई कीतियां सन शिकायत। दिल्ली एयरपोर्ट ते फ्लाइट दे विच देरी होने ते यात्रियों ने किया हंगामा। कैनेडा दे लई 6 घंटे की देरी दे नाल फ्लाइट ने भरी सी उड़ान। मुसाफिरां ने समय ते सूचना ना देने दे भी लगाए इल्जाम। लुधियाना दे विच मरहूम गायक सुरिंदर छिंदा दे होए अंतिम अरदास। संगीत तो लैके सियासी खेत्र दी नामी हस्तियां हुई शामिल। पंजाब सरकार ने परिवार को 5 लाख रुपए दी दित्ती आर्थिक मदद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल हड़ दी। हड़ दे नाल नुकसाने गए खेतों की या लोगों के घरों की या होए नुकसान की अज जिक्र और शुरुआत इत्थों ही करन जा रहे हैं। सीएम मान की माल विभाग के अधिकारियों के नाल मीटिंग हुई है। दरअसल 15 तरीक तक यानी कि 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री के वालों आदेश दिते गए कि सारे इलाकों के जिथे हड़ ने नुकसान पहुंचाया उत्थे विशेष गिरदावरी करवाई जाए। तो उसको लैके इस समय वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि माल विभाग के अधिकारियों के नाल मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की हड़ां दे नाल होए नुकसान बारे इस दे विच चर्चा की गई। सरकार लोगों के नुकसान की भरपाई करेगी। एक बार मुड़ तो मुख्यमंत्री के वालों एक गल दोहराई गई। उन्होंने भी कहा कि कल्ले कल्ले नुकसान की भरपाई करांगे। खजाना लोगों के लिए हमेशा भरिया हुंदा, बस नीयत होनी चाहिए। साडे कोल फंड ने लोगों के विच वंडांगे। 15 अगस्त तक स्पैशल गिरदावरी के आदेश मुख्यमंत्री के वालों दिते गए ने ते उस मुतलक ये बैठक सकत्तरे दे विच कीती गई। इस विचाले एक होर वड्डी खबर का रुख करते हैं। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के नाल जुड़ी हुई यह वड्डी खबर है। केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक पहल करन जा रही है। ऐतिहासिक पहल यह है कि केंद्र के वालों देश भर के 508 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होएगा। मुड़ उसारी उन्होंने की जाएगी। पंजाब के भी 508 के 22 स्टेशन शामिल ने। इस लिस्ट के पंजाब के भी 22 स्टेशन ने। चंडीगढ़ के स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को नींह पत्थर रखणगे। इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नवीनीकरण होगा। 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ 460 ਕਰੋੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ 19 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੰਬ ਅੰਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। पूरे देश के लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ मैं समझदा कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अज नेकी की जित हुई है, अज नेकी की जित हुई है और सच की जित हुई है। अगर फैसला कोई होर हुंदा तां कॉन्स्टिट्यूशन तो और इस देश के लोगों का विश्वास उठ जाना सी। मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत तह दिलों धन्यवाद करदा है कि उन्होंने सच ते पहरा दे के सच्चाई सामने रख के ये फैसला लिया। तो कांग्रेस इसनूं जित करार दे रही है और कांग्रेस के आगू राहुल गांधी ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 133 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरत तो सख्ती वाला फैसला, गुजरात हाईकोर्ट ने भी दिता झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दी सुप्रीम राहत। ते आखिरकार राहुल गांधी नूं राहत मिल ही गई, जिसका इंतजार काफी चिर तो कर रहे सन। ते इस राहत का ही असर सी कि राहुल जदों AICC के दफ्तर पहुंचे तो रिलैक्स नजर आ रहे सन। कांग्रेस आगू सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म नूं जमहूरीयत की जित करार दे रहे हैं। इस पूरे मामले नूं जेकर वक्खो-वक्ख पड़ावां ते वेखीए तां मानहानी का मामला 11 अप्रैल 2019 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। 6 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। 3 ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2019, 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ 1984 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 84 ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲਰ। कोर्ट ने एक ऐसे कातल की जमानत ले ली जिसनों सजाए मौत होनी चाहिए, जो जेल च सड़ना चाहिए सी। तुसीं इस देश के अंदर हालात देखो किस तरीके जुडिशरी लोअर कोर्टां जिहड़ियां फैसले दे रही ने। सुप्रीम कोर्ट तक ने SIT बनाई इस केस अंदर और इन्नी वरां ये ताकतवर आदमी बार बार मंत्री बनता रहा, MP बनता रहा। अज कोर्ट ये कह रही है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं हैगा।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਿਹੜੀ DVD ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ CBI ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਯਾਚਿਕਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ, ਬਲੈਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅੱਛੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੇਲ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਘਮਸਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਚ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ BJP ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ 1 ਵਾਰ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸਲੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਗੂ BJP ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। BJP ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ।
ਔਰ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੈਟ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਵੱਈਆ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੱਈਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OCI ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ CBI ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਵੜੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੂੰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਈ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਵੜੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੋਹੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ। जो भूमि थी ये HSBP से संबंधित थी और यहाँ पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको नियमानुसार कार्रवाई करके ये कब्जे से मुक्त करवाई गई है। ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। नहीं, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी हम बुलडोजर भी चलाएंगे और हमने हरियाणा में एक्ट पास किया हुआ है कि अगर दंगों के दौरान कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई उसी से करवाई जाती है। ਨੂੰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ 'ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। अपने गांव जा रहे हैं बाबूजी। क्यों? काम धंधा नहीं लग रहा है, खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास, इसलिए गांव जा रहे हैं। और कहाँ रहते थे आप? नूह में रहते थे। नूह में रहते थे? जी सर। और क्या काम धंधा करते थे? यही मजदूरी करते थे। ये दंगे वगैरह की वजह से आप लोग काम धंधा बंद हो गया? काम धंधा बंद हो गया बाबूजी, से कहाँ जा रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, अब क्या खिलाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 202 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PAC ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। PAC ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। PAC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। PAC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ। PAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। PAC ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਅਸਲ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ PAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ PAC ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ PAC ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਆਰਮੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਲਗਾਮ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इलाके में जो है अभी कुछ देर पहले एक एनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ इतला मिली कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इसके फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे जंगलाती इलाके को अपनी तहवील में लिया। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई है और हम आपको बताएं कि इस पूरे जंगलाती इलाके को जो है फ़ौज, सीआरपीएफ, कुलगाम पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। अभी भी एनकाउंटर जारी है, कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन फिलहाल जो रियासती पुलिस है उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि इब्तदाई मरहले में 3 फौजी जवान जो हैं इस एनकाउंटर में अभी तक ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें पूरी तौर जो है श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल में जो है इलाज मुआवजे के लिए रवाना किया गया है। और यहाँ पे अभी जो कुछ देर पहले चॉपर आया, उस चॉपर में उन फौजियों को जो है श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के लिए ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਨ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਫੌਰਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 92 ਬੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ श्रीनगर ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬੂਟ ਇਸਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਚੋਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋ ਚੋਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਕਣਕ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਸਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਕੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਦੱਸੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਸਸਤੀ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ 30-35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਿੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ NRI ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ NRI ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਊਂ। ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਛਿੰਦਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਛਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਚੋਂ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਸੀ ਬੇਦਾਗ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਦੀਆਂ। ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ NRI ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। LOC ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੇ, ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਟੈਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ? ਬਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਫੇਸ 1 ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 70 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ PNDT ਦੇ MTP ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ FIR ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਰ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਗੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਸਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਫਐਸ ਆਏ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗੁੱਗੂ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ।